everybody knows only what is inside this rib cage. We know that the heart is there, both lungs are there. God has created a very, very strong structure. Very strong, like iron rod. It is all this protecting major important structures inside to keep it safe. Rib fracture is a major accident. Suppose head-on collisions, scooter accidents, or falling from height. ஒரு சைடில் வரலாம், ரெண்டு சைடில் வரலாம், ஃப்ரண்டில் வரலாம், ஸ்பைனல் கோடு கூட இருக்கு, அது கூட இன்ஜுரி வரலாம். ஸோ திஸ் இஸ் டு ப்ரொடெக்ட் ஹார்ட் அண்ட் லங்ஸ். மேஜர் இன்ஜுரி வந்துட்டா லங்ஸுக்கு இன்ஜுரி வரும், ஹார்ட்டுக்கு இன்ஜுரி வந்தால் பேஷண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் வர மாட்டார். தே மே டை ஆன் த ஸ்பாட். லங் இன்ஜுரி வந்தால் பேஷண்ட் மே ரீச் ஹாஸ்பிட்டல். முன்னாடி நாங்கள் ஒரு 45 இயர்ஸ் நாங்கள் சிஎம்சி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும்போது ஃப்ராக்சர் ரிப்பு வந்துட்டா பேஷண்ட்டை அட்மிட் பண்ணி ஐசியூவில் வச்சுட்டு ட்ரக்கியோஸ்டமி அது இங்கே ஹோல்ட் பண்ணி வென்டிலேஷன் எல்லாம் போட்டு ஒரு 1.5 மாதம் 2 மாதம் எடுக்கும் அது ட்ரீட்மெண்ட்டு க்யூர் ஆகிறதுக்கு. அந்த டைமில் காம்ப்ளிகேஷன் நிறைய இருக்கும். பேஷண்ட்ஸுக்கு நிமோனியா வரலாம், நிறைய காம்ப்ளிகேஷன், மார்டாலிட்டி யூஸ் டு பி ஹை. இப்போ we don't do that. டைரக்டாக இப்போ டாக்டர் ராஜ்கமல் இஸ் எக்ஸ்பர்ட் இன் தட். He had special training in doing these special procedures for the rib. So we open and fix this area with special, what do you call that? Titanium plates. You can see that. Fix pannita. It will heal fast. Patient can go like Dr. Raju said. Most important thing is the patients can breathe. If a rib fracture aadichna, suppose the rib is, you cannot stop breathing. Breathing, if you stop, you will not survive. So important thing is to make the patient breathe normally. The breathe பண்ணாம இருந்தா each time நம்ம breathe பண்ணும்போது நிறைய வலி இருக்கும். ரெண்டு சைடில் வலி எடுத்துட்டு breathe பண்ணவே முடியாது. அதனால லங்ஸில் நிறைய செக்ரீஷன் வந்துட்டு நிமோனியா வந்து ஆக்சிஜன் நிறைய எடுக்க முடியாது. ஆக்சிஜன் எடுக்காத வந்துட்டு ஹார்ட் பாதிப்பாரு, பிரெயின் பாதிப்பாரு. ஸோ it is very important. It just became a specialty, like the bonds which support the organs inside has to be treated. The roads are good, powerful vehicles are there, accident, people don't care about their life. When they are sitting on a bike or a car, the idea is to press the accelerator. Nobody is worried about their life. That is what you should highlight in your life, because important. Everybody thinks they are going to live forever when you sit on a powerful motorbike and a car. And everyone's aim is to be the first. So if all the people show the enthusiasm on the road, what they show in their life and work, India will be a topmost country in the world. And the mother enthusiasm in the bike, whether they are going to hit somewhere, going to die, they don't care. Now in the Madri fractures, daily we are seeing at least 2 or 3. And most of them we can save. So I will ask Dr. Rajkamal. He had special training in Korea for 1 year, and other bony disorders of the chest alarm, we will do it. So that cosmetically also, so there are certain operations which he will talk about you. But basically it is concerned with the protection of the ribs, so and the treatment so that patient can go home. In the major accidents also, most of them are breadwinners. Over vara, 2 vara, 3 vara hospital, they don't have any income. Their family has problem. Hospital expenditure will go up. All those can be reduced with this newest treatment. Breathing irundukite irukum. Nama oru nodi kuda nama moochu vaangiradhu nipaatave maatom. So idu complete movement irundukite irukum. So forward movement irukum. Adhe mari lateral movement, side view movement irundukite irukum. So we have 12 ribs on one side and 12 ribs on the other side. So everything is important for respiratory function. So நம்ம oxygenation பண்றதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த ribs கூட is one of the key important part. So இப்போ இந்த normal physiology உடைஞ்சதுன்னா so அப்ப என்ன ஆகும்? So அப்பதான் அந்த disorders வரும். So ஒன்னு rib or sternal bone fracture ஆகும்போது இருக்குமா, இல்லனா pectus deformity இருக்கும்போது நம்மளுக்கு அந்த normal breathing pattern ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்சிடென்ட் பேஷண்ட், ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட், ஒரு ரிப் கண்டினியூஸா உடஞ்சிருக்கு. ஸோ
ஸோ உடஞ்சு ஓப்பன் woundல இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பார்ட் மட்டும் செப்பரேட்டா மூவ் ஆகுது, இன்னொரு பார்ட் அலாங் வித் ரெஸ்பிரேஷன். ஸோ இதனால லங் ரொம்ப பாதிக்கும், ஸோ ஆக்சிஜனேஷன் ரொம்ப பாதிக்கும், ஸோ இதனால வெண்டிலேட்டர் போற அளவுக்கு கூட இருக்கும். ஸோ இதெல்லாமே உடனே ட்ரீட் பண்ண வேண்டியது. ஸோ அதே மாதிரி அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பெக்டஸ் டிஃபார்மிட்டி. ஸோ இந்த டிஃபார்மிட்டியில பாத்தீங்கன்னா ஸோ இந்த குழந்தைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சைடு பகுதி ஆஃப் த செஸ்ட் போன், அதாவது விழா எலும்புகள் பாத்தீங்கன்னா உள்ள அழுத்தம் வந்திருக்கு. ஸோ இதனால அவங்களுக்கு பிரீதிங் பேட்டர்னும் கம்ப்ளீட்டா டிஃபரெண்ட் இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு மூச்சு விடுறது கஷ்டமா இருக்கும், சுவாசம் எடுக்கிறது, ஆக்டிவிட்டி பண்றது கூட அவங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ இது இன்னொரு பேஷண்ட், இன்னொரு சிவியர் டிஃபார்மிட்டிஸ் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஹார்ட் கூட கம்ப்ரஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ ஹார்ட் கம்ப்ரஸ் ஆகும்போது அவங்க ஆக்டிவிட்டி பண்ண முடியாது. ஸோ சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது ஓடுறதோ எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஸோ இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் அவைலபிள். ஸோ நம்ம ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆயிட்டு ரோட் டிராபிக் ஆக்சிடென்ட்ஸ், அதாவது கார் ஆக்சிடென்ட்ஸோ இல்ல மாடிப்படியில இருந்து விழுறதோ இல்ல ஸ்லிப் அண்ட் ஃபால் இருந்தா கூட விழா எலும்புகள் உடையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அந்த டைம்ல நம்ம சிடி ஸ்கேன் பண்ணுவோம். ஸோ சிடி ஸ்கேன் பண்ணும்போது எந்த பார்ட் ஆஃப் த ரிப் உடஞ்சிருக்கு, எத்தனை ரிப்ஸ் உடஞ்சிருக்கு, எல்லாமே டீடைல்டா அனாலிசிஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதுல இந்த பேஷண்ட் பாத்தீங்கன்னா மல்டிபிள் ரிப் ஃபிராக்சர்ஸ், இந்த ரைட் சைடையும் லெஃப்ட் சைடையும் ரெண்டு சைடுமே ரிப் ஃபிராக்சர்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த பேஷண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெர்னல் போன், ஒரு பீஸ் ஆஃப் போன் கம்ப்ளீட்டா காணும், அவ்வளோ இம்பாக்ட் இருக்கிற இன்ஜுரி இதெல்லாம். ஸோ இதெல்லாமே லைஃப் த்ரெட்டனிங் இன்ஜுரிஸ், இதை வந்து உடனே அட்ரஸ் பண்ணும். இதுவும் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெர்னல் போன் ஃபிராக்சர். ஸோ இந்த போன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாதி ரெண்டு பாதியா பிரிஞ்சிருக்கு. ஸோ இதனால பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட்ல போய் குத்துறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு, ப்ளீடிங் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ திஸ் அண்ட் ஆல் ஹஸ் டு பி ட்ரீட்டட் அஸ் அன் எமர்ஜென்சி ப்ரொசீஜர். ஸோ இதெல்லாமே சேம் திங். ஸோ சைட்ல மல்டிபிள் ரிப் ஃபிராக்சர்ஸ், இங்க விழா எலும்புகள் உடஞ்சது இது. ஸோ இதெல்லாம் மல்டிபிள் ரிப் ஃபிராக்சர்ஸ். ஸோ இதுக்கு ட்ரெடிஷனலா இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே ரிப் ஃபிராக்சர்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க. ஸோ தட் ஹஸ் பீன் டன் இன் அ வெரி லார்ஜ் மேனர், ரொம்ப பெரிய இன்சிஷன் போட்டுட்டு அதுல ஃபிக்ஸ் பண்ற மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இவ்வளவு பெரிய தழும்பு போட்டுட்டு ஸோ மசில கட் பண்ணி போனை ஃபிக்ஸ் பண்ணி மறுபடியும் மசில் எல்லாமே தையல் போடுற அளவுக்கு இருக்கு. ஸோ அது நம்ம இன்ஸ்டிடியூட்ல கம்ப்ளீட்டா ஹஸ் பீன் சேஞ்ச் டு மினிமல் இன்வேசிவ் ரிப் ஃபிராக்சர் ஃபிக்சேஷன். அதாவது கீஹோல் சர்ஜரியில பண்ற மாதிரி நம்ம அதே பிளேட்ஸ் நம்ம வந்து கீஹோல் இன்சிஷன்ல இந்த மாதிரி கண்டிப்பா பண்ணணும். ஸோ இது பண்றதால பெயின் அப்சல்யூட்லி இஸ் பீன் ரெடியூஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டேவே அவங்க கம்ப்ளீட்டா வாக்கிங் பண்ணலாம், எனி ஆக்டிவிட்டிஸ் தே கேன் பெர்ஃபார்ம். ஸோ ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டே முக்கியமா ரொம்ப கம்மியாயிடும், வெண்டிலேட்டரி தேவைப்படாது, அதுல இருந்து சீக்கிரமா வெளியே வந்துருவாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ், பெயின் கில்லர்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு கம்மியாயிடும். ஸோ ஃபைனலா பாத்தீங்கன்னா ஸ்கார் இவ்வளவுதான் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் தி அட்வான்டேஜ் ஆஃப் மினிமல் இன்வேசிவ் ரிப் ஃபிராக்சர் ஃபிக்சேஷன். ஸோ எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தா இந்த மாதிரி பிளேட்ஸ் நம்ம உள்ள இருக்கும். ஸோ நம்ம அந்த பொம்மையில பார்த்த மாதிரி அந்த பிளேட்ஸ் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஒரு மார்பிட் ஒபீஸ் பேஷண்ட். நெக்ஸ்ட் டே ஆஃப் த சர்ஜரி he was able to do complete arm motion, எல்லா மோஷனும் அவங்களால பண்ண முடிஞ்சது ஃப்ரீயா வித்தவுட் எனி பெயின். அதே மாதிரி ஃப்ரீயா நடக்க ஆரம்பிச்சார். ஸோ பேஷண்ட் வாஸ் டிஸ்சார்ஜ் த நெக்ஸ்ட் டே அண்ட் he was allowed to do all kind of activities. ஸோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பெக்டஸ் டிஃபார்மிட்டி, அதாவது மார்பு குழி விழுற மாதிரி இருக்கும், சில பேருக்கு வந்து ஹம்ப் வந்த மாதிரி, பிஜியன் செஸ்ட் வந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் கூட நம்மளுக்கு ரெஸ்பிரேஷன், பிரீதிங் பேட்டர்ன், ஸோ கார்டியாக் ப்ராப்ளம்ஸ் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாமே கூட நம்ம கீஹோல் சர்ஜரி வழியா தான் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்றோம். அண்ட் திஸ் இஸ் த ஒன்லி சென்டர் வி டு திஸ். ஸோ இது ஆபரேட்டிவ் டேபிள்ல பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு டெப்த் ஆஃப் குழி இருக்குன்னு. ஸோ உடனே இந்த கீஹோல் சர்ஜரி வழியா பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் கரெக்டட். ஸோ நம்ம அனாட்டமி, நம்ம இதோட மெயின் ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நார்மல் அனாட்டமிக்கு நம்ம கொண்டு வந்துடும். ஸோ தட் ஹார்ட்டுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கும், லங்குக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கும், ஸோ மூச்சு விடுறதுக்கு ஃப்ரீயா இருக்கும், அவங்க ரொட்டீன் ஆக்டிவிட்டிஸ் ரெகுலரா பண்ணிடுவோம். ஸோ திஸ் போஸ்ட் ப்ரொசீஜர். இதே மாதிரி பார்ஸ், ஒரு டைட்டேனியம் ஸ்மால் ஸ்லிம் பார்ஸ் இருக்கும். இந்த பார்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 years கழிச்சு நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். ஸோ அந்த பார் தழும்பு கூட எதுவுமே இருக்காது. ஸோ தே கேன் லீவ் அ நார்மல் ஆக்டிவிட்டி லைஃப். ஸோ இதெல்லாம் ஒன் ஆஃப் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் நம்ம கிட்ட ரெகுலரா வர பேஷண்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ இது
ஸோ மெஜாரிட்டியா பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த ரெஸ்பிரேஷன் பேட்டர்ன், இந்த பிரீதிங், நார்மல் அனாட்டமி பிசியாலஜி மெயின்டைன் பண்ணணும். அதுதான் லங் அண்ட் ஹார்ட்டுக்கு ரொம்ப நல்லது. ஸோ வி ஃபோக்கஸ் மெயின்லி ஆன் preserving the anatomy. So another number center of excellence as we do routinely for this one. Okay, thank you so much. Plates நம்ம fix பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா இமிடியேட்டா இது வந்து சேம் லைன்ல அதே மெயின்டைன் ஆகிறதால ஸோ anatomy ரெஸ்டோர் ஆகிறது, அதனால பிரீதிங் பேட்டர்னும் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகுது. ஸோ ஓகே, சேம் திங். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா மல்டிபிள் ரிப்ஸ், ஸோ எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த மாதிரி பிளேட்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம். ஓகே, சம்டைம்ஸ் இந்த போன் இதுதான் இருக்கிறதுலே ஹார்டஸ்ட் போன், நம்ம இருக்கிறதுலே இதுதான் ஹார்டஸ்ட் போன். ஸோ இந்த இன்ஜுரி இருந்துச்சுன்னா தட் மீன்ஸ் அந்த இம்பாக்ட் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருந்திருக்கு. அதாவது இதுவே போன் உடஞ்சிருக்குன்னா அவங்களுக்கு மற்ற இடத்துலயும் நிறைய ஃப்ராக்சர்ஸ் இருந்திருக்கும். ஈஸியா இந்த ஒரு போன் ஃப்ராக்சர் வச்சே கண்டு. ஸோ இதை வந்து இமீடியட்டா நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ அதுவும் நம்ம வந்து மினிமல் இன்வேசிவா எவ்வளோ மினிமலா பண்ண முடியும். ஸோ வி ஃபிக்ஸ் த ட்ரிப் அண்ட் வி ஃபிக்ஸ் த ஸ்டர்னம். ஸோ இது வந்து மேனுபிரம் ஸ்டர்னம். ஓகே, இது வந்து கம்ப்ளீட் ஸ்டர்னல் போன். ஸோ பைபாஸ் பண்ணும்போது எல்லாமே நம்ம இந்த போன் தான் நம்ம கட் பண்ணி இது பண்றது. ஸோ அதே போன் தான் இது ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப அவசியம். ஸோ இது பண்றதால அவங்க ரெஸ்டோரேஷன் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி இஸ் இம்ப்ரூவ்ட். அதுவும் கீ ஹோல்ல நம்ம பண்றதால அவங்க ஆக்டிவிட்டியை ஈஸியா ரெஸ்டோர், பெட் ரெஸ்ட் தேவையில்லை. ஸோ அவங்க வேலைக்கும் சீக்கிரமா போறதால ஸோ வி ப்ரொமோட் டூயிங் திஸ். ஒன் இஸ் ரிப் கேஜ், இன்னொன்று வந்து இந்த பெக்டஸ் டிஃபார்மேட்டர். ஓகே, ஸோ ஐடியா ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் இஸ் நம்ம வந்து அந்த அனாட்டமி லாஸா இருக்கிறத வந்து ரீஃபார்ம், நார்மல் அனாட்டமிக்கு கொண்டு வர எந்த ஒரு டிசீஸா இருந்தாலும் we can treat it here. So that is the way. Rib cage disorders ன்னு சொல்லுவோம். Mostly your patients will be accidents and இந்த மாதிரி congenital anomaly, deformities இருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கு. By birth. See, especially it's a cosmetic thing, especially for a girl. Yes. I mean, and a boy also. You know, at school they go. You know, chest is the sternum is retracted like that. That is one aspect. Second is the cosmetic is one. Other is problem with breathing because of the bone is compressing the lung. The child won't be able to breathe properly. He was telling it can compress the heart. So developmentally also it will affect the child. Exercise capacity. Suppose sports people and all, they won't be able to do that. Earlier on there was nothing. No other treatment for all these things. This is very simple with a minimally invasive, and like you are showing the rod here, no? It pushes the chest forwards. After 2 years, they remove. It will be normal. Children, it is a very big psychological thing. They are scared to remove their shirt or banian when they go to school because it's caring like that. For a girl, it is even more important. Even today, people are scared. That is one of the reasons we thought we will start a center and then let people know that they don't have to suffer, because most of the time when you talk about surgery in general, public are very scared. So we have to make them understand such a procedure which is simple and it doesn't affect your life. They are scared about their life, because any operation is always carries a high mortality, people think. These are all normally 99.9% safe operations only, which gives 100% result. To create the awareness that is available. The deformity is not genetic. It is It's by birth only. By birth. Not genetic. No, it's not a genetic. By birth, By birth. birth it happens. சார் ஒரு தடவை ஃபிக்ஸ் பண்ற பிளேட் எவ்வளவு லைஃப் லாங் இருக்குமோ ஆர் அத இன்னொரு எப்படி கால ஸ்டீல் வச்சு ரிமூவ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். சோ அதுதான் சார். யா, ஸோ ஃப்ராக்சர் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டைட்டேனியம் வந்து வெரி தின் பிளேட்ஸ். ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா ஃப்ராக்சர் வந்து மல்டிபிள் ரிப்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால மல்டிபிள் பிளேட்ஸ், தின் பிளேட்ஸ் டைட்டேனியம் போடுறதால அது ரிமூவ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் பெக்டஸ் டிஃபார்மிட்டிக்கு போடுற பிளேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஸ்ல இருந்து இந்த கிராஸ், ஸோ அது வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் ஆஃப்டர் 2 years, பிகாஸ் நம்ம வந்து அனட்டமி நார்மல் பிசியாலஜி கொண்டு வந்துட்டோம். ஸோ அதனால அது தேவைப்படாது சார். இந்த டைட்டேனியம் பிளேட்ஸ் எல்லாம் இம்போர்ட்டடா நம்ம ஊர்லயே மேனுஃபேக்சரிங் பண்றாங்க. எவ்ரிதிங் இஸ் இம்போர்ட்டட் சார். யா, ரிப்ஸ் கணக்குப்படி சார்ஜஸ் ஆகுமா சார்? எது சார்? இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் அவங்க எத்தனை ரிப்ஸ் இருக்கு ஒன்னு. ஓகே, ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அது. ஸோ அதுபடி நம்ம வந்து நம்பர் ஆஃப் பிளேட்ஸ், ஸ்க்ரூஸ் போடுறது அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி. ஒரு எலும்புக்கு இருக்கக்கூடிய பவர் ஒன்று இருக்கு இல்லையா? Yeah. எப்போ எப்படி எவ்வளவு ஸ்பீடா அதை அடிக்கும் போது உங்களுக்கு
broken ஆகும். அது வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் பர்சன் டு பர்சன். சில பேர் பாத்தீங்கன்னா அவங்க கால்சியம் லெவல் போன்ல கம்மியா இருந்துச்சுன்னா ஆஸ்டியோபோரோட்டிக்னு சொல்லுவோம். அது சும்மா கொஞ்சம் அழுத்தம் இருந்தாலும் கூட உடைஞ்சறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கு இன்னும் சீக்கிரமா உடையறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் பர்சன் டு பர்சன். Age also. ஏஜ் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். இதுக்கு தனியா வார்டு பெட்ஸ் இருக்கா இல்ல இருக்கிறத வச்சு அவைலபிள்? இது தனியாக பாட தேவையில்லை அதுக்கு. பேஷண்ட்ஸ் கேன் ஆக்சுவலி இன்ஃபேக்ட் சாதாரணமாக இந்த பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் ஐசியூவில் they will be there for a longer time because if they are ready to do the procedure, next day they are out of the hospital instead of staying in the 2 days or 3 days maximum only it is necessary. The turnover will be very good. Only problem is convincing the patient for getting it done when we tell about an operation. Sometimes they may not be prepared financially because accident happens, you know. Just suddenly we are not elective operation, they are prepared. In an accident, you are just caught with surprise, you know. That's why it's called accident. So to convince them and all those things is sometimes difficult. But you know, the most important thing is to get back to work as early as possible. Previously, a rib fracture patient comes in minimum 2 months, you are out of work. At least 6 weeks, you are in major accidents and all. Sometimes you may not survive also. All these things. Number one. Number two is the diagnostic facility, the advanced imaging. This and all, I joined medicine about 55 years ago, 1969. Those days we only X-ray. Now you see everything, a number of rapes, where it is fractured. In 5 seconds we get the diagnosis. Patient comes to the emergency, just go to CT scan, 5 minutes we get all the information. And if they are willing, our department, everybody is available in half an hour. We can mobilize anesthetist, surgeon. Half an hour we are ready to do any emergency operation, even on the chest, heart, or anything. We get the diagnosis. One of the problems we face is patients may not be prepared for this because insurance is very less. Whereas our other countries and our insurance is there, you don't worry about anything. Here, sometimes we have to wait. Sometimes, you know, especially very complex procedures involving a lot of money. This I should have to pay the minimum amount to do the procedure. I mean, the chest injuries doesn't happen like that, but major heart surgeries and all I'm just telling you. This one, whatever it is, we will do immediately. Sometimes there will be air collection in the chest. We have to drain the air first and then do the procedure. Sir, generally in the accidents அப்போ என்ன symptoms அவருக்கு ribs உடைஞ்சு போயிருக்கிறதுக்கு எப்படி நமக்கு தெரியும்? சிம்பிள் சார், பெயின் சார். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் நம்ம ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா இருமும் போது தசையை பிடிச்சிக்கும். அந்த பெயின் நம்மளுக்கு நார்மலா மூவ் பண்ணவே விடாது. ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான். ரிப் ஃப்ராக்சர் இருக்கும்போது இன்னும் சிவியரா இருக்கும். சரியா? அந்த கண்டிஷன்ல எவ்வளோ பெயின் கில்லர்ஸ் தேவை அவங்களுக்கு? நிறைய பெயின் கில்லர்ஸ் தேவைப்படும். சப்போஸ் கன்சர்வேட்டிவா மேனேஜ் பண்ணும்போது பெயின் கில்லர்ஸ் தேவைப்படும். பெட் ரெஸ்ட்ல இருக்கும்போது தான் அவங்க சப்போஸ் திரும்பணும்னா கூட அவ்வளோ அவஸ்தைப்படுவாங்க. நீங்க அந்த வீடியோல பாத்தீங்க, ஒரு ஜென்டில்மேன், ஓகே, அவரால் மூவ் கூட பண்ண முடியல பிகாஸ் ஆஃப் இன்க்ரீஸ்ட் பாடி வெயிட்னால. ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ண அடுத்த நாள்ல இருந்து அவர் வந்து he was able to walk comfortably. ஏன்னா பெயின் இன்ஸ்டன்டா ரிலீஃப் ஆயிடும். ஏன்னா ஒரு போனுக்கு நடுவுல நரம்பு வரும். ஸோ அந்த நரம்பு வந்து என்ன ஆகும்னா ஃப்ராக்சர் ஆகும்போது என்ட்ராப் ஆகும். ஸோ கான்ஸ்டன்ட் பெயின் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அன்லெஸ் யூ ஃபிக்ஸ் இட். ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்றதால அந்த நரம்பு என்ட்ராப்மெண்ட் எல்லாமே நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம். ஸோ பெயின் கில்லர்ஸ் நல்லா கம்மியாயிடும். ஸோ ஹீல் பி கம்ஃபர்டபுள் அண்ட் ஹீ கேன் go back to the work immediately. This treatment comes under cardiology or Thoracic surgery. Thoracic surgery. Cardiothoracic. See, our department is called cardiothoracic and vascular surgery. So we operate on the chest, we operate on the heart, we operate on the blood vessels. All blood vessels. So our department covers everything. And comes under ortho? Definitely. no, not ortho. Not ortho. If there is a spine fracture, it goes to the neurosurgery or a spine surgeon. We have got spine surgeon. So if there is major anything in the chest, we only take care. Abdomen, general surgery. Upper limbs, head injury by neurosurgeon. Hand and leg by orthopedic surgeon. And your question you asked, how do you diagnose this fracture? You know, one is pain, he said. Another thing is when you breathe, if you notice, your chest will bulge forwards. When about 4 or 5 rib is fractured, when you breathe, that portion of the chest go inwards because that is not supported. This is called flail chest. It's like a flail movement. Like, you know, it just go ups and down. So one look at it without touching the patient, I can tell you where the patient has rib fracture. One is pain
and where the site is and movement of the breathing. Then we diagnose by supportive investigations. நீங்க அந்த செப்பரேட் மூவ்மெண்ட் நீங்க அந்த வீடியோல கூட மூச்சு பாத்தீங்க. இழுக்கும்போது ஒரு லங்ஸ் எக்ஸ்பான்ஷன் நாங்க செஸ்ட் வந்து விரியணும். பட் இந்த கேஸ்ல ஃபிராக்சர் ஆனா நீங்க மூச்சு இழுக்கும்போது அது உள்ள போகும். ஒன்னு மேல போகும் ஒன்னு கீழ போகும். So pectus deformity, it is every 800 patients, one patient will have pectus deformity. And in our country with the highest population, it is supposed to be the highest number because of awareness, lack of awareness. But slowly people are coming to know about this and they are getting treated. So நிறைய OPDs நிறைய பேர் வந்து கேட்டுட்டு போறாங்க, what is the treatment? Sir, treatment இவ்வளவு நாள் நான் தேடிட்டு இருந்தேன் சார். After seeing the so many videos of yours, they are coming and inquiring. And we have not only, see, not everyone will be willing for surgeries. We have medical therapies for that also. So that is only available in our center. எந்த வயசுல அப்ரோச் பண்ணலாம்? And that pectus deformity, we can start surgeries from 6 years onwards till 50 years on வரைக்கும் பண்ணலாம். அதே மாதிரி சில டைம் வந்து பர்த்லயே நிறைய டிஃபெக்ட் இருக்கும். ஸோ அந்த டிஃபெக்ட் கூட we can correct it from 6 months onwards. So in the pectus deformity, we can be treated from 6 months onwards. See, earlier on, I'll tell you about maybe a few 20, 30 years ago, no one in our country is worried about our cosmetic appearance because people are very poor, they are hand-to-mouth existence. Whereas Western countries, they got everything. Cosmetic surgery is a very, very, very big branch because any abnormality, immediately they go to the doctor. Now only people are aware to some extent. Most importantly, they can afford. Otherwise, if you see many families, if there are 3 or 4 children, some abnormality, they say, it's okay, I can't afford to get it done, and they won't do it. Not that the disease is not here. Plenty, hundreds and thousands of patients we have. One is the lack of awareness and the lack of maybe their financial support to get all these things done for children. So unless health insurance comes in a very big way in the health side of our country, you know, then so many diseases which can be treated with the state-of-the-art treatment facility available and doctors also available. So maybe I can see the difference when I joined medicine and today after 55 years. It's like a day and night. So I think the next 10 years it will double. Every year things are changing. I mean, for the betterment. So that பொதுவா கால்சியம் ப்ராப்ளம் இருக்கறனால வருதுன்னு சொல்லி அப்படிங்கும்போது கால்சியம் மெடிசன் நீங்க எடுக்கிறத விட பை ஃபுட்ல எந்த மாதிரி இது பண்ண முடியும், என்ன மாதிரி ஃபுட் சாப்பிடலாம்? Natural calcium rich is milk, paneer, normal, நிறைய sources, egg, those things are all you can take. Dietary options are so many things. எல்லாருக்கும் calcium deficiency இருந்தா உடையுமான்னா no. See, person to person completely changes. So we are concentrating more on accidents. So accidentsல அன்னவேரா போயிட்டு அந்த ட்ரீட்மெண்ட் மிஸ் ஆகுது, நிறைய இடத்துல மிஸ் ஆகுது. ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து ஹைலைட் பண்ணிட்டு நேச்சரா ஆகிறதுக்கு வந்து அந்த டிசீஸ்னால சார், அந்த டிசீஸை கியூர் பண்ணாது, அதுக்கு ஃபிக்சேஷன் ஒன்ட் ஹெல்ப். அன்டில் இப்போ கேன்சர் இருக்கு, கட்டியை எடுக்கணும், கட்டியை எடுத்துட்டு மறுபடியும் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணணும்னு அது பண்ணணும். ஸோ தட் வி கேன் டூ. பட் மல்டிபிள் மைலோமான ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு, கேன்சர் போன்ல அதுல ஸ்பான்டேனியஸா ஹிப்ல எல்லாம் உடையும். வேற எங்கேயோ இருக்கிற கேன்சர் போனுக்கு வந்துச்சுன்னா அந்த போன் உடையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதை வந்து ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் okay, thank you very much.